व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन चाह रहे हैं कि भारत की एक प्रमुख जी है संस्था एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक फॉर्म ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय पार्लीमेंट के जोड़े 40% एमपीआं के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं और 7% जोड़े ने एमपी अरबापति ने। सो इन्हां क्रिमिनल्स नूं भारतीय लोग किहड़ी जमहूरीयत की आस रख सकते हैं। सो इस बारे आप गलबात करन चाह रहे हैं और नाल ही जो मैसेज ने वो भी आप एंटरटेन करांगे। सो असी चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, असी अक्सर विंस्टन चर्चिल की उस स्पीच का जिक्र करते हैं जदों फ्रीडम ऑफ इंडिया बिल ब्रिटेन की पार्लीमेंट के विच पेश होया तो उन्हें किवें कहा सी, मिस्टर एटली लेबर पार्टी की हुकूमत सी, उन्हें कहा सी कि भी तुसीं ये हुकूमत ठग्गां चोरां स्कॉन्डरल्स मैन ऑफ स्ट्रॉ कखों हौले लोग उन्हां दे हवाले कर रहे हैं और इत्थे उत्थे कुछ भी सेफ नहीं होएगा, आम लोगों का की हाल होएगा। और उन्हें अखीर च कहा सी कि ब्लड ऑफ दोज मिलियंस ऑफ पुअर इंडियंस विल बी ऑन योर हैड मिस्टर एटली। उसकी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है। हुण असीं 75 सालां च देखिआ भी 47 तो बाद वाली जनरेशन तो चलो इन्ना क सी जी, उन्होंने स्ट्रगल की, नेहरू पटेल मौलाना आज़ाद अंग्रेज़ों के, फिर असी हुण तक जो तक तीसरी जनरेशन आई हुण असी मर्डरर क्रिमिनल वो सारे देखते हैं। स्टेटां दे विच भी उही बैठे ने, सब तो वड्डे मर्डरर्स की जोड़ी मोदी अमित शाह दी, जिन्होंने हज़ारां मुसलमानों का खून गुजरात दे विच कीता, 50,000 तो ज़्यादा सिख किसानां नूं ज़मीनां तो बेदखल किया। वो हिंदू हिरदे सम्राट बन के जिहड़ा है वो पिछले 9 सालों तो बैठे ने और हुण वो समझते हैं भी उन्होंने 2024 भी बाई हुक और बाई क्रुक लै जाना और इत्थे हुण हिंदूत्व है, हिंदुओं का मुल्क है, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ है वो गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, नहीं तो जाओ इत्थों छड्डो जाओ पाकिस्तान। जिवें सिखां नूं कहंदे सी कच कंगा कड़ा किरपान इनको भेजो पाकिस्तान। सो उन्हां हालातां च भी कुछ ना कुछ जिहड़ियां उत्थों दियां थोड़ियां जिहियां जमहूरी ढंग नाल काम करने वालियां संस्थावां ने वो आम लोगों को नक्शा जरूर दिखाउंदियां ने कि भी जिस पार्लीमेंट तुसीं जिन्हां नूं चुन के भेजदे हो, जिन्हां तो तुसीं तवक्को करदे हो कि तुहाडे भले वैलफेयर ਲਈ काम करने वाले ने, इन्हां दा तां वड्डा तबका क्रिमिनल है। और ये उन्हां दी एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड नैशनल इलैक्शन वॉच ये फुल नेम है उहदा ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हां दी रिपोर्ट जिहड़ी अज दी दा हिंदू मैड्रास ने छापी है जिहदी हैडलाइन ही ये है 40% MPs हैव क्रिमिनल केसिस, 7% आर बिलीनियर्स रिवील्स रिपोर्ट। हुण 40% का मतलब हर दूसरा लोक सभा और राज्य सभा का हर दूसरा MP जिहड़ा है वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल केसिस। और जिहड़े उन्हां दे केसिस भी ने उन्हें कहा कि वाइल 40% MPs हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसिस, अराउंड 194 जिहड़ी गिनती है 25% हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसिस इंक्लूडिंग केसिस रिलेटेड टू मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एटसेट्रा। और अटैम्प्ट टू मर्डर दे हुण ये ने मर्डरर रेपिस्ट और जिहड़े किडनैपर्स हर दूसरा MP। हुण उन्हां तो असीं एक्सपैक्ट करते हैं कि जी ये जमहूरीयत ते फलाना वो जमहूरे ही होने ने। वो क्यों हुण जिहड़े बहुत सारे चुप कर जाते हैं देख के भी क्योंकि हर एक दी फाइल है, CBI NSA जिहदे मर्जी कर, इनकम टैक्स क्रिमिनल तो पहला ही ने सारे वो केस मुका के। हुण जे लालू यादव इधर ग्रुप च आके बोलन लग्या, परसों उन्होंने उहदी फाइल एक होर उहदी ते उहदी वाइफ के खिलाफ जिहड़ा केस है पता नहीं किहड़ा घोटाला वो खोल लिया। ममता बनर्जी बोल रही है उहदे MP नूं जाके उत्थों चुक्या होया। इसे तरह जिहड़ा वो छत्तीसगढ़ दे भी जिहड़ा CM जिथे कांग्रेस की हुकूमत। सो ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, मैं उस नहीं जावांगा कि बई एक पासे तो 40% क्रिमिनल ने लेकिन 7% वो ने यानी कि जिहड़ा बिलीयनेयर ने। बिलीयनेयर कित्थों बन गए जी? उही सत्ता जी इसलिए आउंदे ने कि वो बिलीयनर जे बने ने तो बने रहन ताकि उन्हां ते कोई टैक्स टुक्स ना, तो जे नहीं ने तो उन्हां दी चाहना है बनन दी तो वो फिर बिलीयनर बन। सो हुण ये जिहड़े जिन्हों चर्चिल ने मैन ऑफ स्ट्रा कखों हौले लोग कहे सी, ये अज उन्हां दे हत्थ च पावर है। तो फिर उही जिहड़े ने क्रिमिनल वो पार्लीमेंट च खलो के कहण बाहर कहण
ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚਾਂਦ ਰਹੇਗਾ ਮੋਦੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ G20 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ PM ਟਰੂਡੋ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੀਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਮਨਜੀਤ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਮ ਵਿਨਰ ਐਵਰ 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 ਵੀ ਅਚੀਵ ਖਾਲਸਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਟਾਈਮਸ। ਸੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ मैसेज ने उन्होंने। हाँ, जा अल्लाह खालिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मदद फरमा आमीन। हाँ, नहीं वो ਜ਼ੁਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨ ਰੂਲਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਰਖਮ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾਪਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇ ਕੌਮ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ, ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੀਨਸ ਹੋਮ ਆਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 3 ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ both of you and your whole team has been doing a wonderful job, thanks। ਐਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕਸ। ਐਂਡ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ 29 ਅਕਤੂਬਰ, ਸਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ CH ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ, ਮਾਈ ਸੋਲ, ਮਾਈ ਅਸੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ, ਯੂ ਬਲੀਵ ਔਨ ਕੋਬਰਾ, ਨੈਵਰ ਬਲੀਵ ਡੋਗਰਾ। ਡੋਗਰਾ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡੇਂਜਰਸ ਕੋਬਰਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਵਿਤ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, 4 ਡੋਗਰੇ, ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡੋਗਰੇ, ਹਰ ਵੱਡੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਡੋਗਰਾ, ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਈ ਯਾਰ ਡੋਗਰੇ। 4 ਚਫੇਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਟਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਵੇਂ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਆਬਿਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਬਿਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਆਬਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਨਵੀਰ ਬੈਂਸ 84 ਲਿਖਦੇ ਪਿਆਰ TV 84 ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀਤ ਸੂਰਤੀਆ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। TV 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੈਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਗੁਲਾਮ ਨਾਰੋ, ਬੌਬ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਮਾਲ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਵਾਤਮਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੇਕੇ ਵਰਜੀਨੀਆ DC ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ TV 84 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ G20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਊਟ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਤੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। TV 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ ਟੱਚ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੇਟਲੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟੇਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ 123 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਸਿਰੋਪਾ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਨ ਹੀ ਲਰਨਡ ਸਮਵਨ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਡਰਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ USA ਇਜ਼ ਬੋਥ ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਫੇਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਅ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪੀਚ ਵਾਰ ਵੀ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਲਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਈਵਨ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਲਾਅ ਸਮਹਾਉ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਤਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਿਗਨੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਜਾਨ ਦਾ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠਿਆ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇ ਮੀਰਾਜ। ਕਿ ਭਾਈ
ਇਹੀ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 4 ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।